So are we. But facts are facts and must be stated. Right from the beginning of this unfortunate situation that has arisen in the subcontinent, India had been asking for a political settlement acceptable to the elected and acknowledged representatives of the people of Bangladesh. এদিকে লড়াই তখন ছড়িয়ে পড়েছে পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্তে। ভারতীয় সৈন্যরা একই সাথে আরব সাগর থেকে করাচি বন্দর, পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তে আক্রমণ করে মাত্র ৪-৫ দিনেই নাজেহাল করে ফেলে পাকিস্তানিদের। শুধু তাই নয়, পশ্চিম সীমান্তে অনেক অঞ্চল চলে যায় ভারতীয়দের দখলে। ঢাকায় বিমান হামলার ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় পাকিস্তানের গভর্নর। পাকিস্তান না বুঝতে চাইলেও তার মিত্ররা বুঝে যায় পরাজয় আসন্ন, তাই জাতিসংঘে এবার যুক্তরাষ্ট্রই যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয়। বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের বাবা ও সাবেক প্রেসিডেন্ট বুশ সিনিয়র আপ্রাণ চেষ্টা করেন প্রস্তাব পাশ করতে। But in defiance of this expression of world opinion, India again said no. They continue to prefer the use of force to peaceful means. India, which over the years has sought to reflect in and outside of this chamber the moral force of the world, the very precepts for which its great leaders, Gandhi and Nehru, stood, is now disregarding the Charter of the United Nations. কিন্তু তখনও অনড় রাশিয়া, নির্বিকার ভারত। বাংলাদেশ এগিয়ে যায় স্বাধীনতার পথে। জাতিসংঘ প্রস্তাব না মেনে প্রমাণ দেয় যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত। মহাসচিব উথান্ট শুধু আবেদন করেন সাধারণ মানুষের যেন আর প্রাণহানি না ঘটে। I now appeal to all the parties to the conflict, no matter what their allegiance, to take every possible measure to spare the lives of the innocent civilian population which is afflicted and threatened by the present hostility. ধীরে ধীরে ঢাকাও অরক্ষিত হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সাংবাদিক মার্ক টালি ঢাকায় এসে সেসব ঘটনার বর্ণনাও দেন। Half destroyed the residence. Then I got there this afternoon. I found the governor in the bunker, in the guard, trembling like a leaf and saying, I didn't quite know whether to resign. Should I resign? Will my wife be killed by the Indian Army? Can I get at the Intercontinental Hotel? As we were standing there in this bunker, suddenly there was another raid. And all hell broke loose. There was an enormous crash. And hardly the crash died down, but the governor suddenly produced a ballpoint pen, scrap of paper, a few carbons, and had written out a resignation statement in a matter of seconds, just in time actually for the second big crash. সেই সময় আর কেউ না হলেও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো লজ্জিত হয়েছিলেন। আর তাই পরাজয় নিশ্চিত জেনেও তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সভায় আত্মসমর্পণ বা বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রস্তাবের কাগজ ছিঁড়ে সভা ত্যাগ করেন।
বলেন তিনি যুদ্ধের পক্ষে। It is disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I am not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 13th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. তবে ভুট্টোর ক্ষণিকের দম্ভ চূর্ণ হয়ে যায় পশ্চিম রণাঙ্গনে পাকিস্তানের পরাজয় আর ঢাকায় ভারতীয় ছত্রিশ সেনাদের আগমনে। বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয় যখন দ্বার প্রান্তে, মুক্তির সূর্য যখন উঠি উঠি করছে, ঠিক সেরকমই একটি সময়ে 1971-এর 14ই ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনী রাজাকার আলবদররা সম্মিলিতভাবে হত্যা করে এদেশের সূর্য সন্তানদের। তারা বেছে বেছে চিকিৎসক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, এদেশের বুদ্ধিজীবীদের ধরে ধরে ঢাকার অদূরে মিরপুরের রায়ের বাজারে গণহত্যা করে। সেখানে বধ্যভূমিতে ফেলে রাখা হয় তাদের লাশ। তারই বর্ণনা শোনা যায় অধ্যাপক মনিরুজ্জামানের এই ভাষ্যে। Because these people were the intellectuals and brain. What I saw. আমার নাম জহির রায়হান। আমি কোনো বুদ্ধিজীবী হত্যার শিকার না হলেও সেই সময়ে নিখোঁজ এদেশের প্রখ্যাত লেখক ও চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় কেন তারা হত্যা করেছিল বুদ্ধিজীবীদের। বাংলাদেশে আমি যা দেখেছি তার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল যে কোনো অপারেশনে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো ও মানুষদের খুন করার পর মিলিটারি ইউনিট একটা মুভি ক্যামেরা দিয়ে মৃতদেহগুলোর শুটিং করত। কোন বাড়ি পোড়ানোর পর তারা পড়ে যাওয়া বাড়িটার শট তুলত। তারা লোকজনদেরকে বাধ্য করত বাড়িটার জিনিসপত্র লুট করতে। এরপর তারা মুভি ক্যামেরা দিয়ে এসব লুটেরাদের শুটিং করত। আমি পরে জেনেছি যে তারা এসব দৃশ্য সম্পাদনা করে বিশ্ববাসীকে দেখাতো যে বাঙালিরা অবাঙালিদের হত্যা করছে এবং ওই বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতেই সেনাবাহিনীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। এটা ছিল পুরোপুরি মিথ্যা। And because of that chaos and confusion, they had to intervene. It was an utter lie. মূলত তাদের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে মস্তিষ্ক শূন্য করা।